هيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اللانا فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين اللانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہمارا آج کا موضوع ہے مشکل میں آسانی. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ علم نشر سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رونگٹے کھڑے کرنے والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ نہیں کر رہے بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کا ہمارا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشکل جس سکے کا ایک رخ ہے اس سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے آسانی. لیکن اب اسے کیا کیجئے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں صرف آسانی چاہتا ہے اور مشکل دیکھ کر جو ہے وہ چلا اٹھتا ہے، بوکھلا اٹھتا ہے، ہبڑا جاتا ہے، گڑبڑ کا جاتا ہے. لیکن اللہ کا یہ وعدہ اسے یاد نہیں رہتا اور اسی بنا پر وہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے آسان راستے، جسے عام زبان میں شارٹ کٹ کہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتا ہے. اور اسی شارٹ کٹ کی تلاش میں جاتے جاتے اکثر اوقات اپنی منزل کو ہی بھول جاتا ہے، اپنی مقصد اور زندگی کے نصب العین کو ہی بھول جاتا ہے. اکثر اوقات انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو آسان راستے ہیں یا شارٹ کٹ ہیں، ان سے کبھی بھی اسے کوئی پائیدار مستقبل نہیں مل سکتا، کوئی قسم کی حقیقی خوشی اور حقیقی کامیابی اسے نہیں مل سکتی. اس کے باوجود دوسروں کو اس راستے سے ترقی کرتے دیکھ اس میں حسد اور جلن اور ایک نام نہاد مقابلہ آرائی کا ایک جذبہ اس میں ایسے پیدا ہو جاتا ہے کہ اس شارٹ کٹ یا آسان راستے کو اپنا لینے میں وہ اپنی عافیت سمجھتا ہے. یہ شارٹ کٹ یا آسان راستے سے نکلنے کا جو جذبہ ہے وہ عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ غالب رہتا ہے. 15 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں یہ جذبہ بہت زیادہ اثر انداز رہتا ہے اور ہمارے طلبہ، ہمارے نوجوانان اسی راستے سے آگے جانے کے متمنی ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسے جو شارٹ کٹ ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے لیے خاص طور پر میں طلبہ کو، نوجوانوں کو ایک مثال دینا چاہوں گا. فرض کیجئے آپ اپنی ایک بلڈنگ کے 10ویں منزلے پر بالکنی میں کھڑے ہیں. نیچے آپ نے جھانک کر دیکھا تو زمین پر گراؤنڈ فلور پر آپ کو آپ کا کوئی دیرینہ دوست، کوئی ساتھی، کوئی رفیق نظر آیا. اب اس تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ آپ زینے سے اتر کے چلے جائیں، اس میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے، لیکن نہیں، آپ کو صبر نہیں، جلدی پہنچنا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ لفٹ سے نیچے اتر کے آ جائیں، اس میں آپ کو 2 منٹ لگیں گے. دوستو، تیسرا ایک راستہ اور بھی ہے. 10ویں منزلے سے سیدھا جمپ کر دیجئے، گھڑی لگا کے دیکھ لیجئے، 10 سیکنڈ میں نیچے، اس کے 10 سیکنڈ کے بعد اوپر. بچوں، ہر شارٹ کٹ کا یہی انجام ہوتا ہے. آپ کے کریئر کی موت، آپ کے مستقبل کی موت اور آنے والے
कम से कम 3 नस्लों के सुकून की मौत। शॉर्टकट या आसान रास्ते से कामयाबी हासिल करने का जज्बा हमारे बच्चों में स्कूल में नकल करने से, इम्तहान में नकल करने, कॉपी करने से बात शुरू हो जाती। और फिर जब उसको थोड़ी बहुत कुछ वक्ती कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो समझता है कि सबसे आसान और कामयाब रास्ता यही है, और इसके लिए फिर छोटी बड़ी नाम निहात कामयाबियों से उसका हौसला और बढ़ता है और उसमें ये धुन सवार हो जाती है। किसी तरीके से वो शॉर्टकट से ही, आसान रास्ते से ही आगे बढ़े। वो उस वक्त ये नहीं सोचता है कि इस रास्ते से आगे बढ़ के जिन अफराद ने, जिन लोगों ने तरक्की की है, उनसे जाकर पूछा जाए कि उनकी ज़मीर की आवाज़ उन्हें क्या कह रही है। क्या वो मुतमईन है? क्या वो हकीकी मानों में खुश हैं? गलत रास्ते से आगे बढ़कर कमाई हासिल करके, कुछ तरक्की करके, क्या वाकई उनको रातों को नींद आती है? और क्या वाकई उनकी सोच और फिक्र जो है वो सही समत में, मुस्बत तरीके से और मुस्बत समत में काम कर रही है? इसकी कभी वो फिक्र नहीं करता और फिर वो आगे बढ़ते रहता है। इस शॉर्टकट के इस आग में तेल डालते रहते हमारे वालिदैन, जो सब्र नहीं कर सकते और जल्दी से अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। जिस तरीके से भी हो वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और इसके लिए अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ज़हीन तरीन बच्चे, सोचने की बात है कि आखिर हमारे टैलेंट, हमारी ये जहानत कहाँ ज़ाया हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। और वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, इंतहाई ज़हीन तरीन बच्चे, 80, 85, 80, 85% मार्क्स लेने वाले बच्चे भी, उनको माँ बाप भेजते हैं छोटे मोटे कोई कोर्स करने के लिए, कोई मैकेनिक बनने के लिए। उसमें पूरी सलाहियत मौजूद है कि वो इंजीनियर बन सकता है, वो क्या से क्या कामयाब हो सकता है, तो वालिदैन सब्र नहीं कर सकते और उसके लिए भेजते हैं उसको मैकेनिक बनने के लिए। जल्दी कमाने लगता है, जल्दी बड़ा हो जाएगा। और ये जो हमारे पैमाने हैं कामयाबी के, जो माँ बाप ने बनाए हैं, ये सारे बैरोमीटर, सारे पैमाने जो हैं, ये माँ बाप के तख्लीक करदा हैं, तश्कील करदा हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान उसके बिल्कुल अंधाधुन तकलीद करते रहते हैं और ज़िंदगी में हकीकी मानों में कभी कामयाब नहीं होते। वालिदैन के इसी रवैये की बिना पर हमारे कई नौजवान जो हैं वो आला तालीम का जहन से ख्याल ही निकाल देते हैं कि आला तालीम हासिल कर ली जाए, और फिर किसी झूठे इश्तिहार, फेक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, उसका शिकार हो जाते हैं। अक्सर व बेशतर जो इश्तिहार देते रहते हैं कि घर बैठे बैठे इंजीनियर बनिए, घर बैठे बैठे डॉक्टर बनिए, घर बैठे बैठे MBA कीजिए और 6 महीने में आप इंजीनियर बन सकते हैं। ये इस किस्म के इश्तिहारात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वालिदैन मुतमईन है कि 6 महीने में उनका बच्चा जो है वो हल्दी लगे ना फटकरी वाली बात, इंजीनियर बन रहा है। और उसके लिए, उस बिना पर वो जो बच्चे हैं वो असल मानों में ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। यही नहीं, हम आज भी देखते हैं कि कई बच्चे वालिदैन की ईमा पर, वालिदैन के कहने की बिना पर स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ज़हीन तरीन बच्चे भी किसी फैक्ट्री और वर्कशॉप, किसी होटल का एक निवाला बन के रह जाते हैं और सोचते हैं कि रोज़ाना के 50 रुपए, रोज़ाना के 100 रुपए, बस यही करियर और यही मुस्तकबिल है उनके लिए कि रोज़ाना के 100 रुपए की आमदनी। ये नहीं सोचते हैं कि एक वक्ती फ़ायदा है, एक कलील मुद्दती फ़ायदा है और उसके आगे उन्हें कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस बारे में सोचने समझने की सलाहियत भी उनकी माऊफ हो जाती है, उनका साथ छोड़ देती है। सलाम 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 जाता है। शॉर्टकट या आसान रास्ते से जाने वाला कामयाब होता है या सही मेहनत से, सही समत में मेहनत करने वाला कामयाब होता है? इसके आज हम एक मिसाल लेंगे। 2 नौजवान एक साथ जिंदगी शुरू कर देते हैं। एक जो तालिब इल्म है वो किसी फैक्ट्री या वर्कशॉप में लग जाता है
روز کے